سینکڑوں سلام ان شہیدوں پر کہ جن کے لہو نے غبار صحرا کو خاک شفا بنا دیا۔ حسین ابن علی شاہ کربلا پہ سلام، حسین ابن علی شاہ کربلا پہ سلام، حسین جان نبی جان فاطمہ پہ سلام، حسین جان نبی جان فاطمہ پہ سلام، سلام بازوے عباس و قلب اکبر پر، سلام بازوے عباس و قلب اکبر پر، سلام ہو تنے قاسم حلق اصغر پر، سلام ہو تنے قاسم حلق اصغر پر، حسین ابن علی شاہ کربلا پہ سلام، سلام زینب مضطر کے دونوں پیاروں پر، سلام زینب مضطر کے دونوں پیاروں پر، سلام حیدر و جعفر کے چاند تاروں پر، سلام حیدر و جعفر کے چاند تاروں پر، حسین ابن علی شاہ کربلا پہ سلام، سلام دشت قیامت کے سب شہیدوں پر، سلام دشت قیامت کے سب شہیدوں پر، سلام سات محرم سے بھوکے پیاسوں پر، سلام سات محرم سے بھوکے پیاسوں پر، حسین ابن علی شاہ کربلا پہ سلام، سلام شام غریباں میں جلتے خیموں پر، سلام شام غریباں میں جلتے خیموں پر، سلام حضرت زینب کے بہتے اشکوں پر، سلام حضرت زینب کے بہتے اشکوں پر، حسین ابن علی
شاہ کربلا پسلام۔ یہ کون ان سے کہے اب نہ روئیے بی بی، یہ کون ان سے کہے اب نہ روئیے بی بی، منگا کے پانی ذرا چہرہ دھوئیے بی بی، منگا کے پانی ذرا چہرہ دھوئیے بی بی۔ حرم کا جو تھا نگے باب سو گیا رن میں، حرم کا جو تھا نگے باب سو گیا رن میں، قمر تھا جو بنی ہاشم کا کھو گیا رن میں، قمر تھا جو بنی ہاشم کا کھو گیا رن میں۔ نہ فکر کیجیے اے بی بی اس کھلے سر کی، نہ فکر کیجیے اے بی بی اس کھلے سر کی، اب آپ قافلہ سالار ہیں لٹے گھر کی۔ اور محمد کا تابوت برآمد ہو رہا ہے، شہزادی کو پرسہ دیجیے ان کے لال کا ہار بابیزا، یہ اور محمد کا تابوت برآمد ہوا، لیکن ہاں ہار بابیزا اب اس کا تابوت ہے کہ جس نے موت کو اتنا آسان سمجھ لیا کہ جس وقت اجازت لینے کے لیے اے چچا ہمیں اجازت دے دیجئے، اے چچا ہمیں اجازت دے دیجئے، تب بیٹا موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ تم میرے بھائی کی نشانی ہو۔ ہار بابیزا ایک بار بازو میں تعویذ کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، چچا کے پاس آتے ہیں، اے چچا یہ تعویذ آنکھوں سے لگایا امام حسین نے، قاسم کو اجازت دی، قاسم میدان میں جاتے ہیں، بے نظیر جہاد کرتے ہیں، اس کے بعد ایسے زمین پہ آتے ہیں، آنے کے بعد آواز دی اے چچا ادرکنی، اللہ اکبر، قاسم کی لاش دونوں کے ٹاپوں سے پامال ہو گئی۔ امام حسین قاسم کے ٹکڑوں کو چن چن کے ایک گٹھری میں لے کے آتے ہیں، آنے کے بعد ہار بابیزا یہ جناب قاسم کا تابوت ہے، علی اکبر کی زیارت کر لوں۔ امام حسین نے علی اکبر کو بلایا، یہ بیٹا علی اکبر اور چہرے سے نقاب کو ہٹایا، اس کے بعد علی اکبر نے زیارت کی، وہ علی اکبر جو ہم شکل پیغمبر تھا۔ امام حسین کہتے تھے کہ جب میں نانا کی زیارت کے لیے میں علی اکبر کو دیکھ لیتا تھا اور اس کے بعد نانا کی زیارت کر لیتا تھا۔ ہار بابیزا جس وقت علی اکبر اجازت لینے کے لیے آئے ہیں اور علی اکبر ہی نے اس بار امام حسین علی اکبر کو پوری اجازت دیتے، علی اکبر جاتے ہیں، بے نظیر جہاد کرتے ہیں، علی اکبر دوروں سے تشریف لاتے ہیں، آنے کے بعد آواز ہے چچا شہر سے زیادہ چھین دو، تم کو میں کیسے اجازت دے دوں، تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو۔ ہار بابیزا ایک بار بازو میں تعویذ کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، چچا کے پاس آتے ہیں، اے چچا یہ تعویذ آنکھوں سے لگایا امام حسین نے، قاسم کو اجازت دی، قاسم میدان میں جاتے ہیں، بے نظیر جہاد کرتے ہیں، اس کے بعد قاسم گھوڑے سے زمین پہ آتے ہیں، قاسم کی لاش دونوں کے ٹاپوں سے پامال ہو گئی۔ امام حسین قاسم کے ٹکڑوں کو چن چن کے ایک
छतरी में लेके आते हैं, आने ज़ियारत करिए और इमाम हसन को पहुंचा दीजिए। अब शहजादे कौन, जिसकी तमन्ना सबने की थी, वो कि जिस वक्त एक शख्स आता है कि आका ये बताइए कि मैं भी चाहता हूँ कि अली अकबर की ज़ियारत करें। अल्लाह अकबर, अली अकबर जो हम शक्ल पैगंबर था। इमाम हुसैन कहते थे कि जब मैं नाना की ज़ियारत के लिए मैं अली अकबर को देख लेता था और उसके बाद नाना की ज़ियारत कर लेता था। हाँ बाबे आज़ा, जिस वक्त अली अकबर इजाज़त लेने के लिए आए हैं और अली अकबर ही ने इस बात का एहसास दिलाया समीर को देख लिया कि इमाम हुसैन को कितनी प्यास लगी थी। जिस वक्त इमाम हुसैन अली अकबर मैदान से वापस आते हैं, कहते हैं बाबा एक कतरा पानी अगर मिल जाता तो मैं इन दुश्मनों को याद दिला देता। लेकिन हाँ, इमाम हुसैन ने कहा मेरे लाल, ये तमन्ना रहेगी कि कभी तुमने कुछ मांगा नहीं, लाओ अपनी जबान मेरी में डाल दो। अली अकबर में तो कांटे निकले हैं, आपकी जबान में तो कांटे निकले हैं। और उसके बाद इमाम हुसैन अली अकबर को थोड़ी इजाजत देते हैं, अली अकबर जाते हैं, ये नज़ीर जिहाद करते हैं। अली अकबर थोड़े से लीजिए, अली अकबर का ताबूत बरामद हो रहा है। जिस वक्त अली अकबर का लाशा आता है, आवाज दिए लैला, लैला नहीं। जनाब ज़ैनब कहती है फिजा जाओ देखो लैला कहाँ है। हाँ बाबे आज़ा, अली अकबर दुनिया से रुखसत हुए। अब कौन अहले हरम की ढारस, अब कौन सकीना की तमन्ना, अब कौन अली की तमन्ना, अब कौन ज़ैनब की रिदा का वारिस, मौला अब्बास, वो अब्बास कि जिसके अली ने तमन्ना की थी। जिस वक्त अब्बास को सिर्फ पानी की सबील की इजाजत मिली थी कि अब्बास बच्चों के लिए पानी की सबील करो, इमाम हुसैन अब्बास को इजाजत देते हैं कि सिर्फ जाओ बच्चों के लिए पानी का इंतजाम करो। जनाब ज़ैनब नीचे खैमे में जाती है, ए रुकैया अपनी चादर लाओ, ए उम्मे अला अपनी चादर लाओ, ए उम्मे फरवा अपनी चादर लाओ। तमाम बीवियों की चादर लेने के बाद और ये कहती है ए बीवियों मुझे माफ कर देना, अली की बेटी को माफ कर देना, इसलिए कि जब मैं मदीने से चली थी तो तुम्हारे चादर की जिम्मेदारी, तुम्हारे पर्दे की जिम्मेदारी मैंने ली थी, लेकिन आज मेरा अब्बास जा रहा है। हार बाबे अज़ा, अब्बास दुनिया से रुखसत हुए, अब कोई न रहा। इमाम हुसैन ने आवाज लगाई, हल बिन नासिरिन यंसुरना। अल्लाह अकबर। रोइए अज़ादारो, इसलिए कि आज अशहदु अरबईन है, आज अरबईन है। इस बात का ख्याल रहे कि जनाब फातिमा ज़हरा इन्हीं मजमे में आई होंगी, एक एक आंसू देख रही होंगी। हाँ बाबे अज़ा, इमाम हुसैन ने आवाज दी, हल मिन नासिरिन यंसुरना, है कोई जो मेरी नुसरत को है? अब कोई न बचा। एक बार ख़याम हुसैनी से रोने की बीवियों के रोने की आवाज बुलंद हुई, बीवियों के रोने की आवाज बुलंद हुई। इमाम हुसैन दर खैमा पे आते हैं, आने के बाद कहते हैं ज़ैनब खैर तो है, अभी हम जिंदा हैं? कहा नहीं भैया, आपकी आवाज़ इस्तिग़ासा से अली असगर ने अपने को गहवारे से गिरा लिया है। अल्लाह अकबर, अली अकबर, अली असगर ने अपने को गहवारे से गिरा लिया है। इतना सुनना था कि आवाज दी, ए ज़ैनब लो अली अकबर को हमें देखो। मादरे अली असगर को लेके इमाम हुसैन की गोद में दिया। अभी इमाम हुसैन की गोद में दिया। इमाम हुसैन उससे पहले जनाब सकीना चली गई, बाबा अली असगर को जब पानी पिला दीजिएगा तो हमें भी ले चलिएगा। अल्लाह अकबर। अली असगर
6 महीने के भूखा और प्यासा बच्चा। आप तस्वीर करिए कि एक छोटा, कम से सबसे छोटा बच्चा, 6 महीने का बच्चा अली असगर को दामन, आबा के दामन से छुपाया, मैदान में पहुंचते हैं, आवाज दी, ए फौज अश्किया, तुम्हारी नजर में मैं गुनहगार हूँ, बच्चे ने क्या खता की है, तुम्हारी नजर में मैं खतावार हूँ, बच्चे ने क्या खता की है, हो सके तो उसे एक कतरा पानी दे दो। फौज अश्किया दी रही लेकिन कोई आवाज न दी। और इमाम हुसैन ने कहा, अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं पानी इसके बदले पी लूंगा तो लो, मैं इसे जलती हुई रेत पे लिटाए दे रहा हूँ, तुम पानी पिला देना। अल्लाह अकबर, वो रेत कि जिस पे एक दाना डालो और भून जाता था, उस रेत पे अली असगर को लिटाया गया। उसके बाद तब फौज अश्किया ने एक बार हुरमुला को आवाज दी, शायद ने आवाज दी, हुरमुला हुसैन के कलाम को मुनक़ता कर। वो तीर जो अली असगर के कद से बड़ा था, वो तीर जो वैशी दरिंदों पे डाला जाता था, वो तीर अली चिल्ले कमान में जुड़ा। फरमाला चिल्ले कमान में तीर जोड़ता है, उसके बाद उसका निशाना खाली जाता है। 3 बार इस तरीके से, एक बार इस साथ कहता है, ए फरमाला तू तो बहुत बड़ा तीरंदाज है, तुझको क्या हो गया है? क्या तुम नहीं जानते हो, जब मैं तीर जोड़ता हूँ तो कभी रसूल खुदा आ जाते हैं, कभी अली आ जाते हैं, कभी फातिमा आ जाती है। ए फरमाला, ये बच्चे से क्या खता हुई है? अल्लाह अकबर। एक बार फरमाला ने चिल्लाए कमान में तीर को जोड़ा और उसके बाद तीर चला, सनसनाता हुआ तीर अली असगर के गर्दन को पार किया। इमाम हुसैन जो बाजू को पार करता हुआ निकल गया, बच्चा बाप के हाथों में मुनक़ता हो गया। इमाम हुसैन नन्ही से बच्चे की मैयत कभी खैमे से आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे हटते हैं। 7 बार इसी तरीके इमाम हुसैन ने आगे बढ़े, पीछे हटे थे। आवाज दिए रबाब, रबाब। बच्चे को रबाब से पहले जनाबे सकीना चली आई, ए बाबा क्या अली असगर को पानी पिला लाए? ए बाबा क्या अली असगर को पानी पिला लाए? एक बार दावा ने आबा को हटाया, क्या देखा? अली असगर खून में नहाया। अल्लाह अकबर। जिस वक्त आप सोचिए, तस्वीर करिए कि जिस वक्त इमाम हुसैन रबाब को देते हैं, उसके बाद कहते हैं, रबाब मैं कौन हूँ? कहा हुसैन, कहा नहीं मैं कौन हूँ? कहा आप इमाम हैं। कहा मैं कह रहा हूँ कि तुम रोना नहीं। इमाम हुसैन ने पोस्ते खैमे पे जाते हैं, तलवार से कब्र को खोदते हैं। एक पीछे से आवाज आती है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या हुसैन। एक बार इमाम हुसैन ने पलट के देखा, ए भाई तुम कौन हो? ए भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम मुझे कोई लाके सलाम भी नहीं समझता है। क्या मैं कासिद सोगरा हूँ, सोगरा का खत लाया हूँ। सोगरा का खत लिया, इमाम हुसैन पढ़ते जाते हैं, रोते जाते हैं। और वो कासिद खैमे की तरफ आए, कासिद तुम क्या देख रहे हो? अभी हुसैन जिंदा है। क्या मैं ये नहीं इमाम हुसैन, जिस वक्त मैं मदीने से चला था, सुगरा ने ये कहा था कि छोटा सा कमसिन बच्चा निकलेगा, घुटने के बल चल रहा होगा, उसे उठा के प्यार कर लेगा। अल्लाह अकबर। मैं उसे कहा, कासिद मैं उसी की तो कब्र बना रहा हूँ। अल्लाह अकबर। उसके खैमा पे इमाम हुसैन ने रोते जाते हैं, कब्र बनाते जाते हैं। एक बार जनाब रबाब कहती है, ये आप कौन है? क्या मैं हुसैन हूँ। क्या आप कौन है? क्या मैं हुसैन हूँ। क्या आप, क्या मैं हुसैन हूँ। इतने सुना था कि रबाब ने कहा, आपने तो मुझे कहा था। क्या मैं इमाम के साथ साथ एक बाप भी हूँ, एक बाप भी हूँ। अल्लाह अकबर। इस तरीके से इमाम हुसैन ने बच्चे को सुपुर्द खाक किया। अब कोई न बचा, अब सिर्फ एक बच्चा
جس کی آئیے علی اصغر کی زیارت کریے، گہوارہ شبیہ علی اصغر آ رہا ہے، بڑا ادب و احترام سے چونیے، یہ رباط کرا ہے۔ اب کوئی نہیں، نہ قاسم و نہ اکبر و نہ عباس، اب کوئی نہیں، اکیلے کوئی نہیں بچا۔ خیمے میں آتے ہیں، اے بہن اب آخری زحمت دینا چاہتے، اے بہن وہ جو نانا نے کپڑے دیے تو وہ نکال لاؤ۔ امام حسین نانا کے لباس کو پہنتے ہیں، اس کے بعد اب کوئی نہ بچا، ایک امام ہے، ایک بیمار بیٹا۔ جس وقت امام زینب سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے عابد سے ملا دو، اللہ اکبر، عابد کے پاس جاتے ہیں، زینب نے شانہ ہلایا، اے بھوٹی اماں خیر تو؟ کہ بابا ملنے کے لیے آئے ہیں، کہ بابا ملنے کے لیے آئے ہیں۔ جس وقت اب جناب سید سجاد کہتے ہیں، بابا یا آپ کے چہرے پہ خون، یا آپ کے کرتے پہ خون لگا، کہ یہ قاسم کا خون ہے، یا علی اکبر کا خون ہے، یا انو محمد کا خون ہے، یہ میرے بھائی عباس کا خون ہے۔ کہ بھائی اب تو کا کوئی نہیں ہے، ایک علاوہ تم اور ہم۔ کہ بابا کہ علی اصغر بھی شہید ہو گئے، اللہ اکبر، اب کوئی نہ بچا۔ امام حسین وقت رخصت آتے ہیں، آنے کے بعد اب دیکھتے ہیں تو وہ سوار کرنے والا نہ، دریا کی طرف دیکھا، عباس نہ تھے، علی اکبر نہیں، امام حسین کو جناب زینب سوار کرتی ہیں، جناب زینب سوار کرتی ہیں۔ اب جناب زینب نے سوار کیا، امام حسین چلے کربلا، امام حسین میدان کارزار کی طرف چلے اور جنگ کر رہے ہیں۔ اے فوج اشکیا، تم کیا سوچتے ہو؟ تم نے میرے بھائی عباس کو مارا، تم نے میرے بھائی اونو، تم نے میرے بھتیجے کو مارا، تم نے میرے بھانجے کو مارا، تم نے میرے علی اکبر کو مارا، اور دیکھو کیسے حسین جنگ کر رہا ہے۔ حسین جنگ کرتے جاتے ہیں، آوازیں ندا آئی، لاشوں پہ لاشیں لا چکے ہیں حسین، بس تم کو ہم آزما چکے ہیں حسین، بس لاشوں پہ لاشیں لا چکے ہیں حسین، بس تم کو ہم آزما چکے ہیں حسین، بس سر کو جھکا دو خنجر بیدار کے لیے، ارے کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ اللہ اکبر، امام حسین تلوار کو میان میں رکھتے ہیں، فوج اشکیا ٹوٹی، فوج اشکیا ٹوٹی، امام حسین گھوڑے سے سنبھلے نہ گئے زمین پہ، اور وہ تیروں پہ آئے۔ امام چاہتے ہیں کہ میں سجدے میں چلا جاؤ، اللہ اکبر، امام حسین نے کس طریقے سے وہ سجدہ ادا کیا۔ ہاں لیجئے زہرا کے لال کا پرسہ دیجئے، آقا حسین کا تابوت برآمد ہو رہا ہے۔ ارباب رضا، ابھی تابوت لیجئے، تابوت برآمد ہو گیا۔